کہا کہ بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو، بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو، اتار دے گا خدا سر سے چادر سیاہ، سیاہ کہتے ہیں گناہ کو اور چادر آپ سمجھتے ہیں۔ شاعر نے کہا بحق کے عشق کے زیور درود پڑھو، سوار نہ ہو مقدر درود پڑھو، اتار دے گا خدا سر سے چادر سیاہ، اس لیے تم اٹھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھو، اس لیے تم اٹھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھو۔ حضرات گرامی، کسی شاعر نے کہا، ابھی ہمارے محب و مخلص حافظ دلدار صاحب کہہ رہے تھے، مدینہ شریف کے تعلق سے آپ کو اشعار سنا رہے تھے، شاعر نے کہا کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، اگر تمنا ہے تو بولیے گا، جانا چاہتے ہیں تو بولیے گا۔ حضرات محترم، اگر تمنا انسان دل میں رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس ارادے میں انسان کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان خود نہیں چاہتا ہے، ابھی دیکھو دیکھنے والے پیدل جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جانے والا پیدل جا رہا ہے، تو اس لیے تمنا کیجئے، ارادہ کیجئے۔ جب ہمارا ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو اس ارادے پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا لگ رہا ہے کہ حصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی نے آپ کو آ کے بتایا ہوا کہ اس میں بولا نہیں جاتا، ایسا تو نہیں بتایا کسی نے؟ اگر ایسا بتایا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ بولنا چاہیے، خاموش جہاں رہنا ہے وہاں رہیے، محفلوں میں بولیں، اس لیے بولیں کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اور جس کے نام سے یہ محفل منعقد ہے انہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو حضرات گرامی، شاعر نے کہا کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر ہی لگتا ہے، زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر ہی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، اور جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در، جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہو وہ چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہو وہ چلا جائے مدینے میں۔ اور میرے مولا مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، میرے مولا مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں۔ حضرات گرامی، موت کے تعلق سے یہ محفل خیر منعقد ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ ایک انسان جب تک ایک انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی مدد فرماتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کما قال، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب تک ایک انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم میں سے کوئی کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ پر، اور جو مدد کرتا ہے
اللہ کی اس پر خاص رحمتیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں, اگر تم کسی کے کام میں آتے ہو تو میں تمہارے کام کو بناتا ہوں. حضرات گرامی وقار, اب مدد جو ہے ہر انسان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اگر انسان زندہ ہوتا ہے تو زندگی میں انسان اگر پریشان ہے تو مدد یہ ہے کہ پریشانی میں کام آؤ, یہ مدد ہے. اگر انسان بیمار ہے تو علاج کراؤ, یہ مدد ہے. اگر انسان بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ, یہ مدد ہے. اگر انسان کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے, پریشان نظر آ رہا ہے تو ان کی پیسوں سے مدد کرو. جہاں پہ جس طرح کی مدد کی ضرورت پڑے ان زندگی میں انسان ویسے ہی مدد کرتا ہے. لیکن جب انسان مر جاتا ہے, جب قبر میں پہنچتا ہے تو پھر انہیں کس مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہ آپ کے پیسوں کی انہیں ضرورت ہے, کہ آپ کی دولت کی انہیں ضرورت ہے, کہ آپ کے خزانے کی انہیں ضرورت ہے, کہ آپ کے کھانے پینے کی انہیں ضرورت ہے. نہیں میرے محترم, جب تک وہ زندہ تھا ان چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. کھانے کی ضرورت تھی, پینے کی ضرورت تھی, پیسوں کی ضرورت تھی, مکان کی ضرورت تھی اور دیگر ضروریات کی ضرورت تھی. لیکن انسان جب مر جاتا ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, مگر قبر میں جا کر بھی انہیں ضرورت تو پڑتی ہے. اب مسلمانوں, انہیں آپ کو کون سی مدد پہنچانی ہے, کون سا فائدہ پہنچانا ہے؟ آپ کا پیسہ قبر میں جا نہیں سکتا ہے, آپ کی دولت قبر میں جا نہیں سکتی ہے, آپ کا خزانہ قبر میں جا نہیں سکتا ہے, آپ کا مال قبر میں جا نہیں سکتا ہے. اب انہیں مدد کی ضرورت ہے قبر میں جا کے. ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں کیسی مدد پہنچانی چاہیے. تو حضرات محترم, مدد یہ ہوتی ہے ان کے نام سے قرآن پڑھو تو انہیں مدد ملے گی, ان کے نام سے ایصال ثواب کرو تو انہیں مدد ملے گی, اور ان کی ایصال محفل میں آ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے, تم یہاں کرو گے, اللہ انہیں وہاں مدد پہنچا دے گا. اور حضرات گرامی, اسی حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح آج ہم مرحومہ مرحومہ گلناز کے لیے یہاں بیٹھ کے ایصال ثواب کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ کل ہم مر جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کما قال. پیغمبر فرماتے ہیں جب تم ایک کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے میں محفلوں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے اپنے گھر میں ایصال ثواب کی محفل میں بلایا ہے تو اس غرض سے نہیں جانا کہ جس نے بلایا ہے وہ میرا دوست ہے, جس نے بلایا ہے وہ میرا بھائی ہے, جس نے بلایا ہے وہ میرے عزیزوں میں سے ہے, جس نے بلایا ہے وہ میرے خاندان کا ہے, جس نے بلایا ہے وہ میرے رشتہ دار ہے, ان کو ہم سے ضرورت ہے, ہم کو ان سے ضرورت ہے. ان نیتوں کو لے کے نہیں چلنا. پھر آپ کہو گے کن نیتوں کو لے کے چلیں, تو حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی کے ایصال ثواب کی محفل میں جانا چاہتے ہو, اگرچہ وہ تمہارا دوست ہے, اگرچہ وہ تمہارا بھائی ہے, اگرچہ وہ تمہارے خاندان کے ہے, اگرچہ وہ تمہارے عزیز میں سے ہے, اگرچہ وہ تمہارے اقارب میں سے ہے, یہ بات کی بات ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس نیت سے جانا کہ آج ہم ان کے محفل میں جاتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے, کل ہم مر جائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری ایصال ثواب کا انتظام کر دے گا. اس لیے محترم اس نیت سے جانا کہ کل ہمیں بھی ضرورت پڑے گی, قبر میں پہنچیں گے نیکیوں کی ہمیں بھی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے آج ہم کسی کو نیکی پہنچائیں گے, فائدہ پہنچائیں گے, تو یقیناً کل ہمارے رب قدیر ہمارے جو ہے انتظام فرما دے گا. حضرات گرامی وقار, خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات گرامی, ایک واقعہ آپ کے سامنے میں لا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا.
अब इस वाक्य को इसलिए बयान करूंगा जो आज हम ये समझ बैठे हैं कि ये दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। खा रहे हैं दुनिया के लिए, पी रहे हैं दुनिया के लिए, अगर किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो दुनिया के लिए, आज इंसान इंसान से दोस्ती कर रहा है तो दुनिया के लिए, दुश्मनी कर रहा है तो दुनिया के लिए, घरों में आना जाना बंद हो रहा है तो दुनिया के लिए, भाई भाई के भाई का भाई से ताल्लुक खत्म है तो दुनिया के लिए, बाप का बेटे से ताल्लुक खत्म है तो दुनिया के लिए, रिश्तेदार रिश्तेदार से ताल्लुक खत्म है तो दुनिया के लिए। इसमें कोई आखिरत का मकसद नजर नहीं आ रहा है। कोई इसलिए ताल्लुक खत्म किया हो कि वो मेरा रिश्तेदार बदअकीदा हो गया है इसलिए नहीं जाऊंगा, वो दीन से भटक गया है इसलिए नहीं जाऊंगा, वो नमाजें नहीं पढ़ता है इसलिए नहीं जाऊंगा, वो शरीयत के खिलाफ काम करता है इसलिए नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें तो दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो इसलिए कि नहीं जा रहा है कि मामला जो है प्रॉपर्टी की मामला है, घर का मामला है, पैसों का मामला है, दौलत का मामला है, इसलिए दुश्मनी हो गई है। हजरत गरामी, जो आज हम ये समझ बैठे हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, इस दुनिया को छोड़कर एक दिन हमें जाना पड़ेगा। ना आपका माल आपका साथ देगा, ना आपकी दौलत आपकी साथ देगी, ना आपका खानदान आपका साथ देगा, ना आपका कारोबार आपका साथ देगा। हजरत गरामी, बड़ा मशहूर वाकया है, इससे पहले हमसे आप हजरात सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुने। एक वक्त का बादशाह था, उसने अपनी हुकूमत में यह ऐलान कर दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में कोई बेवकूफ तो नहीं है, मेरी हुकूमत में कोई कमाकल तो नहीं है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने वजीरों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा सुनो, मैं अपनी हुकूमत में देखना चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में कोई जो है कोई बेअकल तो नहीं है, कोई जो है बेअकल तो नहीं है, कोई बेवकूफ तो नहीं है। वजीरों ने मशवरा दिया, बादशाह अगर आप देखना चाहते हो तो फिर ऐसा करो, एक दिन तमाम बेवकूफों को बुलाओ, उनका मुकाबला करो, और मुकाबला में जो बेवकूफ अच्छा कारनामा दिखाएगा पता चल जाएगा कि वो मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो मुल्क का सबसे बड़ा कमकल है। हजरत गरामी, बादशाह को ये मशवरा पसंद आया। बादशाह ने तमाम बेवकूफों में ये ऐलान जारी कर दिया कि फला दिन फला तारीख बेवकूफों का मुकाबला होने वाला है। जो बेवकूफ अपने मुकाबले में अव्वल दर्जे में आएगा, बादशाह हीरे जवाहरात के हार अपने हाथों से उसके गले में डालेगा। हर बेवकूफ मुकाबला में शिरकत करने के लिए वक्त मुअय्यना में पहुंचता है, अपनी बेवकूफियत का कारनामा शुरू करता है, सुनाने लगता है। सुनाते सुनाते जब आखिरी बेवकूफ अपना कारनामा सुनाता है, जजों ने फैसला कर दिया कि इस मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ ये है। बादशाह की बारगाह में उस बेवकूफ को पेश किया जाता है। पेश करने के बाद जो है वो बादशाह अपने हाथों से हीरे जवाहरात के हार को उस बेवकूफ के गले में डालता है। बेवकूफ चला जाता है, बात खत्म हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। कुछ साल गुजर जाते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ मुद्दत गुजरती है। गुजरने के बाद उस बेवकूफ को मालूम होता है कि बादशाह की तबीयत खराब हो गई है। बेवकूफ सोचता है बादशाह से मुझे मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए कि मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं, इसलिए मुलाकात करना चाहता हूं। अब मुलाकात हो तो किस तरह हो, इसलिए कि मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो भी देखेगा वही कहेगा मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो पहचान की तौर पर उस हीरे जवाहरात के हार को अपने गले में डाल लिया ताकि बादशाह को पता चल जाए मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है। जब बेवकूफ पहुंचता है, वजीरों से मुलाकात होती है, अपनी बात पेश करता है। वजीर उस बात को लेकर बादशाह की बारगाह में पहुंचता है, कहता बादशाह सलामत, मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ आपसे मुलाकात करना चाहता है, इजाजत दी जाए या न दी जाए। बादशाह कहता न जाने मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो बेवकूफ न जाने कौन सी बात कहेगा, चलो सुन लेते हैं। इजाजत मिल जाती है। बेवकूफ उसी हार को गले में डालकर बादशाह की बारगाह में पहुंचता है। बारगाह बिस्तर हलालत में पड़ा हुआ है, बिस्तर बीमारी में पड़ा हुआ है, जिंदगी की सांसें गिन रहा है। बेवकूफ पहुंचता है, बेवकूफ बादशाह को मुखातब करके कहता है गौर से मुलाहजा करना मुसलमान हो, हमारी जिंदगी उस बेवकूफ की तरह तो नहीं गुजर रही, उस बादशाह की तरह तो नहीं गुजर रही है। जो बादशाह अपने आप को सबसे बड़ा होशियार समझता था, सबसे बड़ा अक्लमंद समझता था, इशारा आपको मिल
जाएगा इस वाकिया से। बेवकूफ कहता है बादशाह कहाँ जाने की तैयारी है। बादशाह कहता है ऐसे सफर में जा रहा हूं जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है, वापस नहीं आ सकता हूं। बेवकूफ कहता अच्छा बादशाह इतने लंबे सफर में जा रहे हैं, फिर किस किस को साथ में ले जा रहे हो, कौन कौन साथ में जा रहा है, और जहां आप जा रहे हो वहां तो आपका बंगला तैयार हो गया होगा, आपका घर तैयार हो गया होगा, कूलर पंखे लग गए होंगे, एसी लग गई होगी, सफाई की तैयारी हो गई होगी। इसलिए कि बादशाह मैंने देखा है आप जहां जाते थे पहले ऐलान हो जाता था कि बादशाह आने वाला है, रास्ते की सफाई शुरू हो जाती थी, आपकी आने की तैयारी शुरू हो जाती थी। जिस मकान पे आपको रखा जाता उस मकान को देखा जाता, मकान में कोई खराबी तो नहीं है, लाइट का इंतजाम है या नहीं है, पंखे का इंतजाम है या नहीं है, कूलर का इंतजाम है या नहीं है, एसी का इंतजाम है या नहीं है। बादशाह आप जहां जा रहे हो बंगला तो तैयार हो गया होगा, कूलर तो लग गया होगा, एसी तो लग गई होगी, सारी सहूलियात तो वहां फराहम हो गई होगी। बादशाह कहता है अरे बेवकूफ, वाकई तू बेवकूफ नजर आता है। मैं जिस सफर में जा रहा हूं वहां पे कोई साथ में नहीं जाता है, कोई घर नहीं बनाया जाता है, कोई बंगला नहीं बनाया जाता है। अब बेवकूफ ने जो कहा था उस जुमले को गौर से सुनना और अपने सीने में महफूज करके इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करना। बेवकूफ ने बादशाह को मुखातब करके कहा था अरे बादशाह, फिर इस मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं हूं, सबसे बड़ा बेवकूफ तुम हो। इसलिए कि जहां तुम्हें हमेशा रहना है वहां की तुमने कोई तैयारी नहीं की। उस हीरे जवाहरात के हार को उतारता है और बादशाह की गले में डालता है और डाल के कहता है बस साहिर वो बॉडी तो बेवकूफ की थी, लेकिन बेवकूफ की जबान में अल्लाह हम और आपको ये पैगाम दे रहा था कि ये मुसलमानों बॉडी तो बेवकूफ की है, ऐसा तो नहीं है उस बादशाह की तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो जो अपने को अक्लमंद समझ रहा था, होशियार समझ रहा था। इसलिए हजरात करामी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बादशाह की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है, दुनिया ही को हम सब कुछ समझ बैठे हैं, हर इंसान को हम बेवकूफ समझने लगते हैं। हजरात करामी आज यही वजह है हमारे अवाम का हाल बन चुका है कि जो आपको दीन की बातें बताने लगता है, शरीयत की बातें बताने लगते हैं। आज हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं दीन की बातें करने वाले को बेवकूफ समझते हैं। अरे ये तो बेवकूफ इंसान है, एक मौलवी की हैसियत क्या है, एक हाफिज की हैसियत क्या है, ये तो मस्जिद का इमाम है, फातिहा पढ़ने वाला इंसान है। अरे तुम उनको उतने तक महदूद न रखो, खुदा की कसम तुम्हारे मुंह में जो लुत्मा अल्लाह देता है इन्हीं लोगों की बरकतों की वजह से देता है, इन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से देता है। इसलिए इन्हें बेवकूफ न समझना, बल्कि ये जो बात कहे उस पर अमल करके अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करना। वल्लाह अगर आप इन स्टेज वालों की बात को मान जाओगे और अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दोगे, यकीनन आपकी जिंदगी यहां भी अच्छी होगी, कब्र में अच्छी होगी, मैदान महशर में भी अच्छी होगी।